गौत्र सुभरद्वाज यजुर्वेद यरुत्रिपरा द्विज कुल में द्विजराज। ए राम नारायण जू भये मूल पुरुष यभये भाग्य बड़े तिनके यदि क्यों क्यों बरने कविते दीन के पुत्र प्रगट भय यज्ञ नारायण जान सोमयाग किनो प्रथम सोमयाग कहिए अब तिनके सुत गंगाधर भये प्रगट प्रताप जनावे जटावहावी जानवी मायावाद मिठावे। तिनके सुत गणपत भये तीन सुत वल्लभ भट तीन सुत श्री लक्ष्मण भट भये सो कहिए वसुदेव पर्वव्रत यज्ञ दान जिने कीनो वेद स्वरूप तीन पुत्र तिनके भये मध्य ब्रज के भूप। बड़े श्री के सोपुरी जिन दिया देश विदेश पधारण सो मान लियो है आप। राम कृष्ण छोटे सुत मध्य श्री वल्लभराय रूप सुधार माधुरी क्यों क्यों बरने कवि गाय। संवत 1535 है सुख सार वैशाखवदी एकादशी अरु सुबह है रविवार। ऐ धनिष्ठा नक्षत्र में प्रभु प्रगटे श्री वल्लभाधीश तिनके सुत दे प्रगट भये जगत नमावत शीस। श्री श्री वल्लभ श्री श्री वल्लभ प्राणपति श्री विठल निजनाथ निज शरण में राखिए नाथ मोहे एक तुम्हारी आस। जन्म जन्म को याचक सदा तुम मेरे दातार देखो बधाई श्री नंद जो अरे मांगो पानी पसार। जागन पाए ब्रह्म हो योगन पाए ईश्वर तामोहन पे राधिका सुमन सुहावे शीश। ऐ बाजत मंगल चार बधाई जांज मृदंग सहनाई ए नर नारी सब निरतत आए ए निरतत आए सुख की हेली बढ़ाई। सत्य रूपाय
ए सत्य रूप धर धरणी पे सुख सागर रायो खेला करुणा करुणा रस लहरी न बढ़ी ए भिंजी रस की रेला रे। नमो श्री ब्रजराज के लाडीले मेरे जीवन नाथ ये ढाढ़ी और ढाढ़न या ये याचने धरो धरो चरण मम माथ। धरणी अति व्याकुल भई ए धरणी अति व्याकुल भई विधि सो करे पुकार श्री वल्लभ अवतार ले ए तारो है सब संसार हम ब्रज राज को हम ढारी हम ब्रज ये राज के हम ढाड़े राज के भई मेरी लाठी मैं गोविंद गुण गाऊं ऐसे तो भई मेरी डाड़ी श्वेत भई मेरी डाड़ी राज के हम ढाडी ब्रजराज ब्रजराज श्री हरि के हम हरि के ये हरि है जो हमारे हम हरि के हरि है जो हमारे हम हरि के हरि है जो
हमा हम हरि के हरि है जो हमारे सोने लिख दूंगा हम हरि के हैं हम हरि के हैं हाँ राधे श्याम भक्ति प्रेम रस गान। गोपाल यही वर मांगत ऐ भक्ति प्रेम सोगाड़े भक्ति प्रेम सोगाड़े આજે માથુકિયા પરિવારના આંગણે ત્રિવેણી સંગમ હરિગુરુ ને વૈષ્ણવ એમાં પૂજ્યપાદ ગૌસ્વામી 108 શ્રી અભિષેક બાબા કૃપા કરી પધારે એ બેનો થોડો અવાજ ઓછો રાખજો બેનો જે તે બેનું છે ને બેનું એક શક્તિનું સ્વરૂપ છે આ બધા સહન શક્તિ છોકરા બધા યથાશક્તિ એટલે કીધું કે પૈસો મારો પરમેશ્વર ને બૈરી મારી ગુરુ પૈસા મારો પરમેશ્વર ને બૈરી મારી ગુરુ છોકરા મારા શાલિગ્રામ તો આમાં સેવા કોની કરું એટલે કૃપા કરી બધી બહેનો જો એક વખત બધાને ઉત્સાહ કરીને એવી જઈ બોલવાની અમારું ગામ મંડલિકપુરમાં તો સાંભળાવી જોઈએ છોડવડી ઠેકી જવાનું છે એક સાખીમાં કીધું કે પૂર્વ જન્મના પુણ્યથી મળ્યો મનુષ્ય અવતાર પૂર્વ જન્મના પુણ્યથી મળ્યો મનુષ્ય અવતાર તેમ છતાં બેઠેલા જય નો બોલે ને એને લાખો વાર ધિક્કારો એક વખત હું સાથ કરીને જઈ જાવ દેજો બસ અભિષેક રાય શ્રી વલ્લભા એવા મનોરથી ભૂપતભાઈ કુરજીભાઈ માથુકિયા 1100 રૂપિયા ગુરુદેવની ભેટમાં આપે બધી અભિષેક રાય પ્યારે કી જો ભાઈ હું લખવા નીકળું છું ભાઈ એક મનોરથી તમારો એક ભાઈ આપી દેજો મને ભેગા
अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसको लागू पाई। ए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो हे बताई, गोविंद दियो हे बताई। श्री वल्लभ स्नेह सुधारस, श्री वल्लभ स्नेह सुधारस, श्री वल्लभ प्रीति प्यार, श्री वल्लभ जीवन जगत के, श्री वल्लभ सुख को सार। बलिहारी एना हे और धरनियति व्याकुल भई, और विधि सो करत पुकार। श्री वल्लभ अवतार ले तारो सब संसार, तारो सब संसार। के पुष्टि पंथ श्री वल्लभ कुल, चाहिए ये हुने शरण। नाम निवेदन मर्यादा धरी, हे सेविये श्री गिरिधरन। आ गिरिधरन गुरु वैष्णव प्रीति प्यार, ए गिरिधरन गुरु वैष्णव प्रीति प्यार, उधारे गति करे मार्ग अनुसार। आ मनुष्य जन्मनो ए छे सार, जे माने ते पामे पार। हे गुरु बिना ऐसी कृपा को न करे, ऐसी कृपा अरे कौन करे। हे गुरु बिना के वल्लभ बिना के विठल बिना ऐसी कृपा को। ऐसी को इस कृपा कौन करे, के गुरु बिना के वल्लभ बिना, इसी कृपा कौन करे। નંદ ભવનમાં લાલનનું પ્રાગટ્ય થયું,
ત્યારે ઢાઢી અને ઢાઢણ નાચતા નાચતા ગાતા ગાતા નંદાલયમાં આવ્યા. ઢાઢી ને ઢાઢણ નાચતા હતા તો બીજા બધા વ્રજવાસી શું કરતા હતા? ઠાકોરજીનું પ્રાગટ્ય થયું ત્યારે નંદાલયમાં એટલી બધી ભીડ હતી કે ન પૂછો વાત. ઢાઢી ને ઢાઢણ તો નાચતા હતા, બીજા ગોપી ગોવાળિયા કરતા હતા શું? આમ 13 વીઘાના તરબૂચ તણાઈ ગયા એવા મોઢા કરીને બેઠા હતા. શું કરતા હતા? ઈ ઢાઢી અને ઢાઢણ નાચતા હતા ને ગાતા હતા ને તો એને પાનો ચડાવતા હતા. દાખલા તરીકે ચાઇનાના પંપ. શું કરતા હતા? જે હો આકલા પડકારા કરતા હતા બેઠા બેઠા બધાય. એટલે ઢાઢી અમારે છે ને, આમાં ઢાઢીજી છે ને ભગરી બહેન નું દૂધ પીધેલા હે. અવાજના એવા નરવા હે. ઈ જ્યારે ઊંચા અવાજે આમ આલાપચારી કરે ને ત્યારે બધાએ બે હાથ ઊંચા કરીને જે હો ને. અને કદાચ કોઈને બીક હોય કે આવડા આવડી ગરમીમાં નાચે રાયડું બરાડા પાડી પાડીને ગાય છે તો આવડા તૂટી જાય જરીએ બીતાની. કહેવત છે આપણામાં, ઢાઢી ગાયે નો મરે અને છોકરું રોયે નો મરે. એટલે કેવો આનંદ કરવો છે. અને જે એવું સાંભળ્યું મનોરથી પાસેથી અને બીજા ભાઈઓ પાસેથી, આ ગામની અંદર 20-25 વર્ષ ઢાઢલીલા થાય. આપે પહેલી વાર પધારી રહીશું કે પધાર્યા અહીં ક્યારે? પહેલી વાર. તો હવે દર વર્ષે એક વાર પધારવાનું. આવડા કીએ કે નો કીએ ખાબકવાનું આપણે. તમે મને કહેજો, હું ભેગો આવીશ. હવે આટલા બધા વર નો જવા દેતા. શું કામ? આપણી પ્રણાલિકા છે. આપણી જે સનાતની પ્રણાલિકા. આમ તો બધા આપણે સનાતની, પછી એમાંથી કોઈ વૈષ્ણવ, કોઈ સ્વામિનારાયણ, કોઈ પ્રણામી, એ જે ખાતાના જીવ હતા ત્યાં વયા ગયા. કારણ કે એક જગ્યાએ નકર ટ્રાફિક થાય, વળી એક્સિડન્ટ થાય. એના કરતા બધાને ડિવાઈડ કરી દીધા. તો આજે બધા ગામના યુવાનો પાસેથી એક વચન માંગુ. ભલે મોટો મનોરથ ન કરો, પ્રસાદ લેવાનું આયોજન ન કરો તો કાંઈ નહીં. જેવી ગામ આમ તો કેપેબલ છે, મકાન બકાન ને જે ફરિયા બરિયા બહુ મોટા મોટા મકાન એવા હારા છે. એટલે ગામ આમ થોડું પાણીયારું હોય એવું લાગે છે. કદાચ જો ન બને તો સરસ મજાનું આયોજન કરીને પ્રસાદ લેવડાવજો, જે જેને પધરાવજો, રાસ ગરબા કરજો, ઢાઢલીલા કરજો, ધબધબાટીને બાપુ મારી બોલાવજો. પણ કદાચ ઈ શક્ય ન થાય તો વર્ષમાં એક વખત ગોસ્વામી બાલકની પધરામણી કરવી. જો આમ તો બધા લગભગ ખેડૂના દીકરા છીએ આપણે બધા. પેલાનો સમય હતો જ્યારે આપણા ખેતરની અંદર કોઈ નવો પાક થાય એટલે આપણે ઠાકર મંદિરે ધરવા જતા. વૈષ્ણવ હોય હવેલીએ પ્રભુને વિનિયોગ કરાવે. હવે થોડી થોડી પ્રણાલિકા ધીરે ધીરે ભૂવાઈ ગઈ છે. અમારી બાજુ હજી પ્રણાલિકા છે. મારું ગામ જામનગરની બાજુમાં કાલાવડ તાલુકો બાંગા. આમ બાંગા ઓમ બાંગા નથી, ગામ છે બાંગા મારું. આ ઘણી જગ્યાએ ડખા થાય છે. એ કે બાંગા એટલે તમે કેમ આવો? મેં કીધું તમારે જેમ જ આવી. મારી સરનેમ ચોવટિયા છે અને મારું ગામ બાંગા છે. વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયાનું સસરું, વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા જે આપણે જે કંડોણા ધોરાજીના ધારાસભ્ય હતા. અમારી બાજુ હજી પ્રણાલિકા છે, વર્ષમાં એક વખત ગોસ્વામી બાલક ગામમાં પધારે અને ઘરે ઘરે પધરામણી કરે. એને સેવા લીધી કહેવાય. શું કામે? જો બાલક કોઈ પણ ગોસ્વામી બાલક હોય તો પૈસા માટે આપણી ઘરે નથી પધારતા. સ્પષ્ટ વાત કરું છું. જે બિરાજે છે નહીં, એનું તમે જે કમાણા છો, તમારી જે તમને પ્રભુએ જે આપ્યું છે
આમ તો નિયમ એવો છે કે આપણી કમાણીમાંથી 5% 10% કોઈ સારા કાર્યની અંદર વિનિયોગ કરવો, જેમાં આસ્થા હોય, ગૌશાળામાં અથવા તો હવેલીએ કોઈ મંદિર નિર્માણ થતું હોય તો એમાં વિનિયોગ કરાવવું 10%, એટલે આપણી લક્ષ્મી શુદ્ધ થાય. આવું આચાર્યો પાસેથી ને મોટાઓ પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે. ઘરે ઘરે બાળક પધારે, ઘણા એવા ઘર હોય કે કોઈ દિવસ હવેલીએ ન જઈ શકતા હોય, ઘણી પ્રકારની અડચણો આવતી હોય, જવામાં આવતી હોય, અથવા તો એવો પણ વિચાર આવે કે ત્યાં જઈને આપણે કેને મળવું, જેજીને કેમ જીજે ફાય કેમ જવું. હવે એવું નથી. હવે જ્યારે હવેલીએ જવાનું થાય, ધોરાજી દાદરા ચડી જાજો અને મારું નામ દેજો, બહુ કઈ કોઈ કેમ તો હે હા, આખા ગામને જેને જ્યારે હવેલીએ જવાનું મન થાય ધોરાજી, ત્યારે સીધા દાદરા ચડી જાજો. કોઈને પૂછતું, કોઈને પૂછો તો અટવાડે ને. જો કે હવે એવું કઈ છે નહીં અટવાડવાનું ના આવું. એટલે હવે આજે જો આ મનની અંદર નક્કી કરવું એટલે મનોરથ કરવો. મનની અંદર નક્કી કરવું કે આપણે દર વર્ષે આવો ક્રમ કરવો છે, તો બધા ગામ વતી, બધા ગામના આગેવાનો, યુવાનો બધા મનની અંદર એક મનોરથ કરજો કે હવે દર વર્ષે એક વખત બાળકની પધરામણી કરી અને ઘરે ઘરે સેવા લેવડાવી છે. અને જેવું યથાશક્તિ, એમાં એવું નથી ઘરે પધારે એટલે 5000 ધરવા, 2000 ધરવા, 50 રૂપિયા ધરજો. એની આરે લક્ષ્મી આરે કાંઈ છે નહીં કે આટલી જ ધરો તેટલી જ ધરો, પણ તમારી લક્ષ્મી એ માલા તિલક મનોહર બાનો, અરે સિર છત્ર ધરે, એ સિર છત્ર ધરે ગુરુ બીના इस कृपा कौन करे. हे गुरु बिना के वल्लभ बिना, के गुरु बिना ऐसी भवसागर ते डूबत तारे, भवसागर ते डूबत तारे, दीपक ज्योत जले. भवसागर भवसागर
એ હાલો એ ના વર્યો આ બેનો હાથ ઊંચા કર્યા ભાઈઓ બીએ છે હે આમ બેનો સામે બેઠા છે તે બીતા નથી ને એવું કઈ નથી ને એવું નથી ને સાહેબ થાવા દેહો ને બે હાથ ઊંચા કરીને જે હો ને હાલો થાવા દેજો सूरदास गुरु ऐसे समारा था एक पल में उद्धार करे एक पल में जाते रहो ईश्वरदास ये गुरु ऐसे सम्राट क्षण में उधार करे अकल में एक बड़ो आधार अकल में और ये एक बड़ो आधार श्री वल्लभ ग्रहे जे हो बालकनी जे हो बालकनी जे हो श्री वल्लभ ग्रहे श्री विठला प्रभु अरियान लियो अवतार पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण विराजत और खेलत आंगन द्वार તું કેમ લાથું છે નત કરતો માસા ગઈ થઈ એ તને કહું હે હાથ ઉસા કે આવતા વરે હગાઈ થઈ જાય હાલ ચાવા દેજે उतरे उतरे भगवान आ कली में हैरी कमड़ो થોડાક ચાપખા લઈ લઈ
ઓખા ભગતના ચાપખા કહેવાય ને, આપણે દયારામભાઈના ચાપખા છે. સાંભળજો જો અહીંથી જે ગાન થઈ રહ્યું છે આ 20-25 વર્ષે દાઢલીલા થાય એટલે થોડી તકલીફ થાય, ખબર ના હોય કે આવડા શું ગાય છે કઈ સમજાતું નથી. પણ હવે આપણે ગુજરાતીમાં બધાને સમજાય એ રીતે પદ લેશું, પણ એમાં ધ્યાન દેજો તો સમજાય, નકર સમજાય ને. અને જે એક એક કીર્તન, એક એક દોડ, એક એક પદ જે અહીંથી ગવાશે એ પ્રભુની એક એક લીલા છે. એક એક લીલા જે પ્રભુએ લીલા કરી એનું એ પદની અંદર વર્ણન, એ ભગવત ભક્તને એનું દર્શન થયું એટલે એ પદ દ્વારા એની રચના કરી. દયારામભાઈ એનું થોડુંક જીવન ચરિત્ર જોઈ ટૂંકમાં તો ડભોઈ, બરોડા પાસે ડભોઈ ગામ આવે, બરોડાની બાજુમાં. ત્યાં 350 વર્ષ પહેલા દયારામભાઈનું પ્રાગટ્ય થયું અને મોટાઓ પાસેથી સાંભળ્યું છે કે વિદુરજી, મહાભારતમાં જે વિદુરજી હતા એમનો અવતાર નરસિંહ મહેતા, આ નરસિંહ મહેતાનો પણ અવતાર કહેવાય, અને ગોપાલદાસ ત્યાર પછી. તો થોડું આમાં ધ્યાન દેજો, સમજવાની કોશિશ કરશો એટલે સમજાઈ જશે. પણ ચાપખા એટલે કટાક્ષ વેણ સાંભળવાની મજા આવશે. જે નો સમજાય તો મારા હમું જે હમું જોજો, બધું સમજાઈ જાય. અહીંથી ગાય એટલે મોટું જે જેનું મુખારવિંદ કેવું થાય અને એમ અમે કેવા ઘા કરી કરીને મારી જરીક જોજો એટલે આનંદ આવશે. એ ના એમ છોગાડે મને છે તરી અને કાઈ નો હાલે મારું જો. આવી જાવ, આગળ આવી જાવ, અહીં આવી જાવ, અહીં આવી જાવ. બરાબર છે, હજી આગળ લેવા બરાબર છે. એમ છોગાડે મને છે તરી અને કાઈ નો હાલે મારું જોર. અરે જોગણ બની ભીખ માગતી પૂરો મારા મન ના કોડ રે, પૂરો મારા મન ના કોડ. ए लाल तुम्हारी लगन में, लाल तुम्हारी लगन में कहाँ लग करो सन्मान. एक कहतो ते दे चुकी खट मां रह्यो ना प्राण रे, खट में रह्यो ना प्राण. ए ना अरे हो जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होय तो नगर ढंढेरों पीटती. ऐ नगार ढंढेरों पीटती प्रीत न करियो कोई रे, प्रीत न करियो कोई. Yeah!
ब्रज समुद्र मथुरा कमाल ब्रज समुद्र मथुरा कमाल वृंदावन मतरंग आ ब्रज वनिता सब पुष्प है ए ब्रज वनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंदरे मधुकर गोकुल चंद કોઈ આપણે એમ કહીએ કે આજ સાંજે હું તમારી ઘરે આવીશ તમે તૈયારી કરી રાખજો કોઈ મહેમાન આવવાનું હોય અને આપણે કહીએ એટલે આપણે ઘરે તૈયારી કરી હોય અચાનક આવે પણ મહેમાન કેને કહેવાય મેં જેટલું માન હોય એને મહેમાન કહેવાય નવા વેવાય થયા હોય હે હાડુભાઈ આવવાના હોય એ આપણે એડવાન્સ કહીએ કે અમે કાલે આવવાના છે પરમ દિવસે આવવાના છે એટલે આપણે બધી તૈયારી કરી બપોરે જમવાનું બનાવી સાંજે એની રોકાવાની વ્યવસ્થા કરી બધું તૈયાર કર્યું હોય સરસ મજાનું જમવાનું આપણે ગોઠવું હોય એમાં હાડુભાઈ આવવાના હોય એટલે કઈ બાકી ન હોય હે જમણમાં હાડું ને હકપણમાં હાડું જમણમાં લાડુ અને હકપણમાં હાડું જોજે આવી અમારા કાઠિયાવાડમાં કહેવત છે તમારે કેવી હોય ખબર નથી અમને અને નો આવે તૈયારી કરી હોય નો આવે કેવો બાટલો ફાટે હલી જાય ને મગજ આ કે ના ખીચ ચડે ને એવું જ ગોપી આઈ થયું ઠાકોરજી આ જો પ્રભુની આ લીલા બધી છે એ 6 થી 7 વર્ષની ઉંમરની પ્રભુની લીલા છે નિર્દોષ લીલા એમાં કોઈ પ્રભુએ એક ગોપીને કીધું આજ તારા મંદિરે હું પધારીશ ગોપીએ તૈયારી કરી આમ પ્રભુ એવા ચંચલ બીજે પધારી ગયા અને પધાર્યા સવારે 5 વાગે ઓલી ગોપી આખી રાત પ્રભુની વાટ જોતી હતી કે હમણાં ઠાકોરજી પધારે અને 5 વાગે પધાર્યા પ્રભુએ ખખડાવી ગોપીએ દરવાજો ખોલ્યો મંદિરનો પ્રભુના દર્શન થયા ને અને ગોપીનો પિતળિયો ફાટ્યો મગજ ગયો એનું વર્ણન કરતું સરસ મજાનું ગુજરાતી કીર્તન જય હો એ તમે જાવો જી જાવો અરે જાવો જીવન હાવ જૂઠા કેવા બધાય બોલો કેવા અવાજ નથી આવતો કેવા છે એ હાવ જૂઠા એ તમે જૂઠા છો મેં જાણો અરે જાવો જી જાવો जाओ जी जाओ जाओ जीवन ए जाओ जी जाओ जाओ जीवन झूठा छो मैं जानो जाओ जी जाओ जाओ जी जाओ जाओ हेलो જો આજે ઘણા આમ
બે હાથ ઊંચા કરીને જે નાદ કરવામાં આડહ કરે શું થાય કહી દઉં પછી તમારે જે નાદ કરવો કે ન કરવો એ તમારી ઈચ્છાની વાત છે બરાબર ને જીજુ? આપણે કેવું આપણી ફરજમાં આવે પછી તમારી ઈચ્છા. હાથ ઊંચા કરીને જે નાદ કરીને એટલે પેલા તો કસરત થાય. આપણે સીમમાં જવાનું છોડી દીધું, જીમમાં જવાનું ચાલુ કર્યું. રાજકોટમાં જે સવારે કાર્યક્રમ કરીને 4 વાગે 5 વાગે આપણે જાય ને તા તો ઓલી BRTS નું રૂટ છે ને એમાં આમ ઓલા જવા માહે કોક હડકાયું કૂતરું નું ધોડ્યું હોય ને કોણે બધા દોડતા હોય. હાથ ઊંચા કરી અને ખરા દિલથી જેનાદ કરી એટલે આપણે કમાવા માટે કંઈક ને કંઈક ડખા કરી રહ્યા હોય. કમાવા માટે સાચું ખોટું બોલું પેલું એ બધો ડખો ભર્યો હોય ક્યાં? અહીંયા હૃદયમાં ભર્યો હોય ને. જે નાદ કરો આમ હાથ ઊંચા કરીને જે ખરા દિલથી જે નાદ કરો ને એટલે મંડે બાયણ નીકળવા. બાયણ નીકળે પછી આ પંડાલમાં જ ઘૂમતો હોય, બીજે ક્યાંય નું જાય ને જ રહે. પંડાલમાં ઘૂમતો હોય પછી જાય ક્યાં? જે નાદ નો કરતા હોય ને એનામાં ગામના હુકામ ઉસીના લેવા આપણે ઘણા છે. હાલો થવા દેજો. એને એને નો કહ્યું શું થયું છે? એવું થયું એટલે બીક લઈ ગઈ ને, બીક લઈ ગઈ ને. કાલે સુબોલા બોલા અને શું કીધું યાજે તમે, હું કીધું યાજે જાઓ ભાગો એ જાઓ જાવો તમે જાવો જી જાવો જી જાવો જાવો જી જાવો જી. जागते रहो અને આખી રાતની ઉજાગરી રાખી કીધું તો હું આવીશ. વાટ જોઈ જોઈને આખી રાત એમને જાગરણ કર્યું. આખી રાતની ઉજાગરી રાખી મારું તન મન ઈ તન મન સિદ્ધને સંતાપ્યું. એને સોરાઈ ગયો માવો, સોરાઈ ગયો માવો, સોરાઈ ગયો. દાઈજા ઉપર ઈલોણ દેવાને મન દર્શન સીધને આપ્યું. એક તો
પ્રભુની વાટ જોઈ જોઈને મગજ વયો ગયું તો અને પ્રભુ પધાર્યા દાઈજા ઉપર લૂણ દેવાને જેમ દાઈજા હોય એની માથે મીઠું ભભરાવી કેવી દશા થાય એવી દશા કરી દાઈજા ઉપર અરે લૂણ દેવાને मन दर्शन सीधने आप्યું दर्शन सीध आधी रातनी हे उजागर राते मारू तन मन ए मारू तन मन सीधने सतानो ए ઉભર્યો આમર્યો ગામનું નામ કેવું ખારચિયા કેવું ખારચિયા વાકુનું ખારચિયા વાકુનું એટલે વાકુનું ખારચિયા એટલે આમ વાકુ હોય એવું આમ શેરીયું તો બધી સીધી લાગે અચ્છા વાંક દરબાર છે અચ્છા ઓકે આ ઢાઢી ઢાઢણ એટલે બે માણા કહેવાય એ તો ખબર છે ને બે માણા કહેવાય આ હું ગાવ તો બધા જે એનાદ કરો અને અમારી ગાય ત્યાં સાનમુના બેઠા રહ્યો માથાકૂટ નો થાય અમારે સવારે થાય ને તમે માથાકૂટ કરવા થોડા આવ્યા આનંદ કરાવવા આવ્યા હાલો જે હો ए जायो पर लूण देवाने जायो पर ए लूण देवाने दर्शन सीधने आप्यो ए जाओ અને આજ પછી મારું નામ ન લેહો ખબરદાર અને આજ પછી મારું તમે ક્યાંય નામ ના લેહો જાઓ એ જાઓ મન માને ત્યાં માલો અમારા બાપાનું શું છે અમારા બાપાનું શું છે એ જાઓ તમે મન માને ત્યાં માલો એને ના આ ઓલી બાલ્કનીમાં બેઠી એને કઈ મનોરથી વાંધો છે આ મેં બેઠા એને પૂછો વાંધો નથી ને ભાઈ આ કે ના તો કયો વાંધો હોય તો કઈક આપણે અત્યારે કઈ રજૂઆત કરીને એનું નિવેડો લઈ આવી નથી વાંધો એ આતા બિચારા દાંત કાઢે કઈ બોલતા નથી હાલ ખરે પ્રભાતે મારે દ્વાર સિદ્ધયું ભા તમે દ્વાર સિદ્ધયું ભા અરે જાઓ આ બધોય ગોરંભો છે ઠાલો ગોરંભો કેતા જાઓ આ ગોરંભો છે ઠાલો એટલે કેતા દેખાડો ખાલી મીઠું ભભરાવા આવ્યા અરે જાઓ આ બધોય ગોરંભો છે ઠાલો જાવો જીજા ए
આજ પછી મારો નામ ન લે હો મનમાં ને ત્યાં માલો ખરે પ્રભાતે મારે દ્વાર સીધયું ભા આ ગોરંભો ખાલો એ જાવો ને જા અને વણજ વિના જોખમ સિદ્ધ જોઈએ ધંધામાં કઈક આવક દેખાય ધંધો કરતા હોય આપણે એમાં કઈક આવક દેખાય તો જોખમ લેવાય નકર લેવાય ન લેવાય એમ વણજ વિના વણજ એટલે ઉપજ એ વણજ વિના જોખમ સિદ્ધ જોઈએ આલો ભાગો એ તમે ભાગો ઉભા ન રેહો મારી પાસે એને દયાના પ્રીતમ વાલા એ મનમાં વિચારો તમે મનમાં વિચારો અરે જૂઠું ખાય ઈ મીઠાની આશા રે જાવો ને જા વણજ વિના જોખમ સિદ્ધ જોઈએ હલો ભાગો ઉભા ન રેહો મારી પાસે દયાના પ્રીતમ એ મનમાં વિચારો મનમાં વિચારો જૂઠું ખાય મીઠાની આશા